کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک غریب مگر نیک باورچی نے ایک ایسی پراسرار لڑکی کی جان بچائی جو انسان نہیں تھی، اور جب اسے اس لڑکی کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس جنزادی نے اسے ایک ایسا راز بتایا جو صدیوں سے پوشیدہ تھا، اور یہی راز اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ بہت زمانہ پہلے ایک سرسبز گاؤں میں حسان نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑی زمین کا کاروبار تھا۔ وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے سرائے میں باورچی کا کام کرتا تھا۔ اس کی کمائی اتنی ہوتی تھی کہ وہ اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا گزارا بمشکل کر پاتا تھا۔ حسان کی سب سے بڑی خوبی اس کی نیکی اور ایمانداری تھی۔ پورے گاؤں میں لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ اگر کوئی مسافر اپنی امانت اس کے پاس چھوڑ جاتا تو مہینوں بعد بھی وہ اسے ویسے ہی واپس پاتا۔ ایک دن شام کے وقت سرائے بند ہونے والی تھی کہ ایک بوڑھی فقیر عورت دروازے پر آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا 2 دن سے بھوکی ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ سرائے کے مالک نے فوراً غصے سے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، ہمارے پاس خیرات بانٹنے کا وقت نہیں۔ لیکن حسان کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنا کھانا اس عورت کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کھانا کھانے کے بعد دعا دی، بیٹا تم نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حسان مسکرا دیا۔ اس نے اس بات کو عام دعا سمجھ کر بھلا دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ملاقات اس کی قسمت کا رخ بدلنے والی ہے۔ اسی رات حسان جب گھر واپس جا رہا تھا تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، راستہ سنسان تھا۔ اچانک اسے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ حسان چونک گیا۔ آواز قریب کے جنگل سے آ رہی تھی۔ لوگ اس جنگل میں رات کے وقت جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں عجیب و غریب واقعات مشہور تھے، لیکن حسان کا دل کسی مصیبت زدہ انسان کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ہوا مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں خوفناک انداز میں ہل رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا لباس عام انسانوں جیسا نہیں تھا، اس کے چہرے سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ حسان حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور اس سنسان جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو۔ حسان نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، مجھے ایک ظالم جادوگر نے قید کر رکھا ہے، میں یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ حسان حیران رہ گیا۔ اسے یہ سب کسی خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک آسمان پر زوردار گرج سنائی دی، زمین ہلنے لگی، اور برگد کے درخت کے پیچھے سے ایک خوفناک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ وہ آ گیا؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ حسان نے پوچھا، کون؟ لڑکی کی آواز لرز رہی تھی۔ جادوگر کا محافظ۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی۔ حسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی، بیٹا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حسان نے ہمت جمع کی اور لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں، بلکہ جنات کی سلطنت کی شہزادی تھی۔ اور اگلے چند لمحوں میں اسے ایک ایسا راز معلوم ہونے والا تھا جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدل جانے والی تھی۔ پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ غریب مگر نیک باورچی حسان ایک پراسرار لڑکی سے ملا جو دراصل کسی بڑی مصیبت میں گرفتار تھی۔ پھر اچانک ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا اور لڑکی نے انکشاف کیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ جنات کی سلطنت کی شہزادی ہے۔ اب آگے سنیے۔ سیاہ سایہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور اس کی خوفناک آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی، شہزادی نورین، تم انسانوں سے مدد لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ حسان نے پہلی بار شہزادی کا نام سنا۔ نورین خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، حسان، اگر یہ محافظ مجھے پکڑ لے گا تو میں ہمیشہ کے لیے جادوگر کی غلام بن جاؤں گی۔ حسان کے دل میں خوف تو تھا مگر اس کی نیکی اور ہمت خوف سے بڑی تھی۔ اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور محافظ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ محافظ زور سے ہنسا، ایک معمولی انسان میرا مقابلہ کرے گا؟ اگلے ہی لمحے اس نے حملہ کیا۔ حسان ایک طرف کود گیا، لکڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ محافظ نے دوبارہ حملہ کیا، مگر اچانک ایک چمکدار روشنی آسمان سے اتری۔ وہی بوڑھی فقیر عورت ان کے سامنے کھڑی تھی جسے حسان نے کھانا کھلایا تھا۔ حسان حیران رہ گیا۔ بوڑھی عورت نے بلند آواز میں کچھ پڑھا۔ فوراً ہی محافظ چیخنے لگا، اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور چند لمحوں بعد وہ غائب ہو گیا۔ حسان نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرائی، میں ایک عام فقیر نہیں تھی،
اللہ نے मुझे तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा था। तुमने नेकी की और आज इसी नेकी ने तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर वो अचानक नजरों से गायब हो गई। हसन और नौरीन हैरत से एक दूसरे को देखते रह गए। कुछ देर बाद नौरीन ने गहरी सांस ली। अब वक्त बहुत कम है। क्यों? हसन ने पूछा। नौरीन ने जवाब दिया, जादूगर को मालूम हो गया है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर इसने एक अजीब राज बताया। मेरी आजादी एक नीले याकूत से जड़ी हुई है। वो कहाँ है? काले पहाड़ के अंदर एक खुफिया गार में। हसन ने पूछा, अगर वो याकूत मिल जाए तो क्या होगा? नौरीन ने जवाब दिया, तो जादूगर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। हसन ने फौरन फैसला कर लिया, मैं वो याकूत जरूर लाऊंगा। नौरीन ने इसे एक चांदी का तावीज दिया। ये तुम्हें कुछ खतरात से महफूज रखेगा, मगर याद रखो असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगली सुबह हसन अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता निहायत दुश्वार था। पहाड़ों, जंगलों और वीरान मैदानों से गुजरते हुए वो काले पहाड़ के करीब पहुंचा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, माहौल खौफनाक होता जा रहा था। हवा में अजीब सी सर्दी थी। परिंदों की आवाजें भी गायब थीं। अचानक इसे एक बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश ने इसे गौर से देखा, फिर कहा, बेटा तुम काले पहाड़ जा रहे हो ना? हसन हैरान हुआ, जी लेकिन आपको कैसे मालूम? दरवेश मुस्कुराया, जो लोग नेकी के रास्ते पर चलते हैं उनके कदमों की आहट आसमान तक सुनाई देती है। फिर इसने एक नसीहत की, याद रखना रास्ते में तुम्हें 3 आजमाइशें मिलेंगी। अगर दिल में लालच आया तो तुम नाकाम हो जाओगे। ये कहकर दरवेश चला गया। हसन ने अपना सफर जारी रखा। चंद घंटे बाद वो एक सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे के पीछे सोने के ढेर लगे थे, हीरे जवाहरात और बेशुमार खजाने। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारा हो सकता है। हसन के कदम रुक गए। इसने जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी, लेकिन फौरन इसे अपनी मां की बात याद आई। हराम लालच से मिलने वाली दौलत कभी सुकून नहीं देती। हसन ने खजाने की तरफ देखे बगैर आगे कदम बढ़ा दिए। अचानक सारा खजाना धोई में तब्दील हो गया। ये पहली आजमाइश थी, मगर असल खतरा अभी बाकी था। चंद मील आगे बढ़ने के बाद वो एक गार के सामने पहुंचा। गार के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। हसन समझ गया कि यही वो जगह है जहां याकूत मौजूद है, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ इसके कदम रुक गए। गार के बीचों बीच खुद जादूगर खड़ा था। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और उसके हाथ में वही नीला याकूत मौजूद था जिसकी तलाश में हसन इतना तवील सफर तय करके आया था। जादूगर जोर से हंसा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था हसन। ये सुनकर हसन के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आखिर जादूगर उसका इंतजार क्यों कर रहा था और उसके पास हसन के बारे में इतनी मालूमात कैसे थी? सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था। पिछले हिस्से में अपने देखा कि नेक दिल बावर्ची हसन ने तमाम खतरात का सामना करते हुए काले पहाड़ तक रसाई हासिल कर ली थी। इसने लालच की पहली आजमाइश भी कामयाबी से पार कर ली, लेकिन जब वो नीले याकूत के करीब पहुंचा तो उसके सामने खुद वो खौफनाक जादूगर आ खड़ा हुआ जिसने जिनजादी नौरीन को कैद कर रखा था। अब आगे सुनिए। गार के अंदर नीले याकूत की रोशनी फैल रही थी। जादूगर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। हसन ने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? जादूगर जोर से हंसा। इसकी हंसी पूरे गार में गूंजने लगी। फिर इसने कहा, क्योंकि इस कहानी का असल किरदार तुम हो नौरीन नहीं। हसन हैरान रह गया। मैं? जादूगर ने याकूत को हवा में बुलंद किया। हाँ, बरसों पहले एक पेशगोई हुई थी कि एक नेक दिल इंसान मेरी ताकत खत्म करेगा। मैंने इस पेशगोई को रोकने के लिए नौरीन को कैद किया, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो इंसान तुम होगे। ये सुनकर हसन के रूंटे खड़े हो गए। अचानक गार की दीवारों पर अजीब तस्वीरें नमूदार होने लगे। इनमें हसन की जिंदगी के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे थे। इसकी गुर्बत, इसकी मां की खिदमत, इसका दूसरों की मदद करना, और वो दिन जब इसने भूखी फकीर औरत को अपना खाना दिया था। जादूगर गुस्से से बोला, अगर तुम एक बार भी खुद गर्जी करते तो आज यहां ना पहुंचते। हसन ने मजबूत लहजे में कहा, ताकत और जुल्म हमेशा खत्म होते हैं मगर नेकी बाकी रहती है। ये सुनकर जादूगर का चेहरा सुर्ख हो गया। अचानक इसने अपना असा जमीन पर मारा। गार लरजने लगा। आग के शोले चारों तरफ फैल गए। जमीन से खौफनाक मखलूकात निकलने लगे। उनकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। वो सब हसन की तरफ बढ़ने लगे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि आम इंसान शायद वहीं बेहोश हो जाता, लेकिन हसन ने फौरन अल्लाह का नाम लिया। इसने दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मेरी मदद फरमा। अचानक इसके गिले में मौजूद तावीज चमकने लगा। पूरा गार रोशनी से भर गया। मखलूकात चीखने लगे। जादूगर पीछे हिट गया। फिर हसन को दरवेश की बात याद आई। असल ताकत अल्लाह पर भरोसे में है। इसी लम्हे इसे याकूत तक पहुंचने का मौका मिल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा। जादूगर चलाया, नहीं,
ऐसा मत करना। मगर बहुत देर हो चुकी थी। हसन ने याकूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही इसने याकूत को जमीन पर मारा, एक जबरदस्त धमाका हुआ। नीली रोशनी आसमान तक बुलंद हो गई। गार कांपने लगा। जादूगर दर्द से चीखने लगा। इसकी ताकत खत्म होने लगी। चंद लम्हों में इसका महल, इसकी जादुई कुव्वतें और उसके तमाम तिलिस्म बिखरने लगे। इसी वक्त दूर जंगल में कैद जिनजादी नौरीन के गिर्द मौजूद जंजीरें भी टूट गईं। वो आजाद हो चुकी थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक गार का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरने लगा। हसन अंदर फंस गया। पत्थर चारों तरफ गिर रहे थे। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जादूगर तो खत्म हो गया, मगर हसन खुद अपनी जान गंवा देगा। तभी एक रोशन नूर गार में नमूदार हुआ। वो नौरीन थी। अब वो आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि अपनी असल शाही शक्ल में मौजूद थी। इसके इर्द गिर्द नूर ही नूर था। इसने हाथ उठाया। रास्ता खिल गया। हसन महफूज बाहर निकल आया। नौरीन की आंखों में शुक्रगुजारी थी। हसन, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी दुनिया बचाई। हसन मुस्कुराया। मैंने सिर्फ एक इंसान की मदद की है। नौरीन ने कहा, नहीं, तुमने साबित किया है कि नेकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर इसने एक छोटा सा संदूक हसन को दिया। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। हसन ने संदूक खोला। इसके अंदर सोना और जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक चमकता हुआ मोती था। नौरीन ने कहा, यह बरकत का मोती है। जो उसे ईमानदारी और शुक्र के साथ रखेगा, इसके रिस्क में कभी कमी नहीं होगी। कुछ देर बाद नौरीन अपनी दुनिया में वापस चली गई और हसन अपने गांव लौट आया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी बदलने लगी। इसके रिस्क में बरकत आ गई। इसकी मां की दुआएं कबूल हुईं और वो गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने लगा। मगर हैरत की बात यह थी कि इतनी खुशहाली के बावजूद उसके अंदर गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो पहले की तरह गरीबों की मदद करता रहा, क्योंकि वो जान चुका था कि असल खजाना सोना नहीं, बल्कि नेकी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। सबक: जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए नेकी करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, बल्कि एक दिन जरूर लूट कर आती है। कहानी खत्म हुई, मगर उसका सबक हमेशा बाकी रहेगा।